वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर जिला का एक छोटे से गांव मधुभूमि, वहां पर एक समुदाय के लोग एक बैंक खोलकर लोगों को बैंक के नाम पर कुछ कर्जा देने की और वहां पर एक इनको दिन में तारे दिखाने की उन्होंने प्लान की, ताकि उस प्लान पर अब जिला अधिकारी को ये मेमोरेंडम देते हैं ताकि बोई समाज समुदाय के लोगों के साथ, एक ही समुदाय के लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गया है, ताकि बहुत सारे 30 से 40 लोगों का किसी के पास 5,000 रुपए से और किसी के पास 10,000 से ना जाने ऐसे लाखों करोड़ों का गोलमाल अब यहाँ पर आरोप दिखा रहे हैं, ताकि अब बिना ही वजह यानी कि कुछ न कुछ वजह के जरिए से अब ये लोगों का ये है ताकि बोई समाज के लोग इस समाज के लोगों को, एक ही समाज के लोगों को धोखा नहीं देते, ताकि ये सोच समझकर ये भरोसा और ये विश्वास इन्होंने इस समाज पर रखा। आज उसी समुदाय के लोगों को, एक ही समुदाय के लोगों को धोखा देने की यहाँ पर आरोप करने लग गए हैं, ताकि अब ऐसा हो गया है इनके घर घर जाकर पैसा वसूल कर और उनको मैसेज भी डालकर और थोड़ी देर में लाखों करोड़ों का जो लोन के लिए इन्होंने अप्लाई किए थे वो लोन सैंक्शन होने का भी मैसेज आ जाता है और कुछ देर के बाद वो दूसरे तरफ ट्रांसफर हो जाता है। ये कैसे हो सकता है ये, ताकि इस तरह इस जमाने में, कलर जमाने में भी आज भी लोग अपनी जाति धर्म को ही लोगों को धोखा दे रहे हैं और धोखा खाने वाले लोग आज भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमने आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं, यही लोग हैं जो अपने ही समुदाय के लोगों को मान लिया और इस पर भरोसा रखा ताकि ये बोई समाज है, ताकि ऐसा धोखा नहीं देते। ये सोच समझकर यहाँ पर भरोसा रखकर इन्होंने पैसा लेने देने की यहाँ पर एक विश्वास रखा। आज उस विश्वास पर पानी फैल गया, तो फिर से इससे पहले भी इन्होंने जिला अधिकारी को मेमोरेंडम दे दिए थे, मगर देने के बाद कुछ लोग आकर जाति धर्म लगाकर इनको मीठे मीठे गुलगुले खिलाकर तो इनको शांत कर दिया, मगर काम कुछ भी नहीं हुआ। अब यही कह रहे हैं, ये हमारे वास्तव न्यूज के सामने यही कह रहे हैं, ताकि ये कहते हैं ताकि किसी बेंगलुरु से साथ एक व्यक्ति आ गया, ताकि वो अधिकारी है और उनको ये कह गया कि सीडीएम है, ताकि ये आप कंप्लेंट करने की बात नहीं है, जो भी कंप्लेंट किया है उसे वापस लेने की, जितना भी आप पैसे इसमें इस बैंक को भरा हुआ है आप वो वापस देने की बात करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही चिटकी से उड़ा रहे हैं। तो ये सोच समझकर आखिर इतने पैसे भरने के बावजूद भी आखिर ये पैसा कहाँ गया और किसके जेब चला गया और किसके अकाउंट में चला गया, ये तो समझ के बाहर है। तो अब यहाँ पर महिला भी यही कह रहे हैं, वो भी अपने ही लोग हैं। अब ये भी कह रहे हैं वो भी अपने ही लोग हैं, अपने ही अपनों को धोखा दे दिया। अब यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज करने की मांग हो रही है और इन पर कानून कार्रवाई की भी मांग हो रही है और जितने भी पैसे गए हैं वो वापस देने की यहाँ पर जिला अधिकारी को यहाँ पर एक मांग रख रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर उनके जो भी है कानून कार्रवाई की भी यहाँ पर शिकायत भी करने लग गए हैं। अब ऐसे बहुत सारे बैंकिस चले गए हैं और कुछ बैंकिस के मैनेजर सूली पे चढ़ गए हैं और कुछ लोग बिना जिम्मेदारी के ही कहाँ खो गए पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे बैंक बंद हो गए हैं। आज भी लोग भरोसा और विश्वास पर जो चल रहे हैं, ताकि सोच समझ कर चलना चाहिए, ताकि आजकल जात धर्म पर ही आप अत्याचार जुल्म भी होने लग गया है। ताकि उसी तरह अब यहाँ पर बोई समाज हमने भी सुना करते थे, इतना विश्वास और इतना समझदार ये समाज था, ताकि इनके ही समुदाय में बैठकर फैसले हो जाते थे, मगर किसी कोर्ट कचहरी और नहीं हो जाता था। मगर आज उस वक्त ऐसा था जब न्याय करते थे तो सही न्याय हो जाता था। अब वहां पर ऐसा बन गया ये समुदाय, ताकि अपने ही समुदाय के लोगों को धोखा दे रहे हैं। आज आकर ये नौबत आ गई है, ताकि जिला अधिकारी के आगे आकर यहाँ पर स्ट्राइक करना जरूरी पड़ गया है। अब उसी तरह यहाँ पर आंदोलन करने लग गए हैं, मगर इनको ये भी पता नहीं है ताकि कौन सा बैंक है और क्या बैंक का नाम है, ये पैसा कहाँ डाल रहे हैं, ये कौन है क्या है। सिर्फ इनको ये है ताकि ये अपने ही समुदाय के लोग हैं, ये विश्वासी के लोग हैं और ये धोखा नहीं देते। इनको यही एक भरोसा था, अब भरोसा नहीं रह गया। आप उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे
ताकि वो क्या क्या कहते हैं अपने समुदाय के लिए किस तरह धोखा हो गया है और लाखों का गोलमाल कैसे हो गया है, करोड़ों का गोलमाल कैसे हो गया है। हमने तो यही पूछते हैं ताकि जो भी हो गया है ये कैसे हो गया और क्यों हो गया, कब हो गया, इन्हीं की जुबान से सुनाएंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಸಬ್ಸಿ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ 50-50 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರು. 25 ಸಾವಿರ ಅವ್ರು ತೊಂದ್ ಸರ 25 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಲೋನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಲೋನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಲೋನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ. ಅವರು ಬವಿಲಿಗಮದಿಂದ ರೊಕ್ಕ ನಮ್ಗ 10 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ, ಸಹಿ ಮಾಡ ಅಂದ್ರ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನಿಗ್ ಬಂದು ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದೆ ಸರ್. ಐ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದೆ ಸರ. ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸೇಜ್ ಬಂದ್ ಸರ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ರು ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ದಂದ್ ರೊಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೇನ್ರಿ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದಾರ ರೊಕ್ಕ? ಹಾ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸರ್. 50 ಸರ್. 50 ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 25 ತೊಂದ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ 25 ಅರ್ಧ. ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಲೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸರ್ 10 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ. ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ 5 ಮಂದಿ. ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಬಂದು ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. IDB ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಮತ್ತ ನಮ್ಮೂರ ಬಂದು ಚೆಕ್ಕಿ ಸಹಿ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ರೊಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಅಂದ್ರಿ ಸರ್. ನಾವ್ ಚೆಕ್ಕಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ ಕೂಡ್ಲೆ IDB ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ ಸರ್. ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ ಅಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ರ ಆಫೀಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇವ್ರೇ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಸರ್. ಯಾರು ತೊಂದ್ರಿ? ಹೊಸಪೇಟೆ ಪರ್ಸೂರಿ ಕಾಂತ ಹೊಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ DCG ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿವಿ. ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಸರ್. ನಮ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು ಸರ್. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಏನಂದ್ರಿ ಅವ್ರ? ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಸರ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ನಮ್ ಒಳಗ್ ತಗೋರಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಳಗ್ ತಗೋರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಸರ್. ಅಂದ್ಗೇನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ನಮ್ ರೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ ರೊಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಇದನ್ನಾಗ್ಯಾರ? 40 ಮಂದಿ ಸರ್. 40 ಇದನ್ನಾಗ್ಯಾರ. ಒಬ್ರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ 2 ಕೋಟಿ 5 ಲಕ್ಷ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸರ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ 10 5 ಮಂದಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿರಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ ರೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಚಂದ್ರಕಾಂತ್. ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ? ಏನು ಇಲ್ರಿ, ಅದು ಏನಾಗ್ಯದ, ನಾವು ಗಂಡಸರು ಯಾರು ಮನ್ಯಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೇವು. ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಜಾಪುರ ಬಂದಿರ್ತೇವ್ರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ಹೋಗ್ಯಾರಿ ಇವ್ರು. ಹೋಗಿಸಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನೇರ ಸಾಲ ಏನದ ಭೂಮಿ ನಿಗಮದಿಂದ
ಒಂದ್ 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೀವೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ, ನಿಮ್ಗೆ 25 ನಮ್ಗೆ 25 ಒಂದ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಇದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಂದ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಂದ ಅವರು ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗ್ಯಾವ್ರು. ಜಮಾ ಆಗಿಂದ ಮುಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ, ಹಿಂಗೇನದ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ ಒಟ್ಟರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗ್ಯಾವತ್ತ. ಮರಿ ಇವ್ರು ಹೋದಿಂದ ಕೊಡೋರು ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗ್ಯಾವ್ರು. ಹೋಗಿಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವ್ರಿಗೆ 25 ಕೊಟ್ರ, ಅವ್ರೊಂದ್ 25 ತಗೊಂಡಾರಿ. ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾರ್ರಿ. ಮುಂದೇನೋ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾರ್ರಿ, ಮತ್ತೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತೇವ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ IDB ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀ, IDB ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ 40 ಕಾಲಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾರಿ. ಒಟ್ಟರ ಕೈಲಿ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಮುಂದೇನದ ಇವ್ರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಮಿಸೇಜ್ ಬಂದದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಅದು ಒಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ. ಒಟ್ಟರಿಗೆ ಬರ್ಲಾರ್ದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಏನೋ ಬಂದದ್ರದು. ಮರುದಿವ್ಸ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಟಿ ಏನದ ನಿಮ್ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ಯಾವ, ಹಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಯಾವ ತಿಳಿದ್ರಿ. ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಾರ್ದ ಹಂಗ ನೀವು ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಮಾ ಹೋಗ್ಯಾವು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವ ತಿಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ ಹೋಗ್ಯಾವ ತಿಳಿದ್ರು. ಮತ್ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದೇವು. ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗಂತ್ರ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಯದ, ನೀವು ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಯಾವ ತಿಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ತಿಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸ್ ಬಂದೇವ್ರು ನಾವು. DC ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಬರೋಣ, DC ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ GM ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ್ರಿ. ಯಾರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ GM ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಓಣಿಗೆ ರೀ ಬಂದು, ನಾನು ನಿಮ್ ಮಂದಿನಿ ಅದೀನಿ, ನಾ ಏನದ ನಿಮ್ ರೊಕ್ಕ ಏನದ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವೇನೋ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋರಿ, ನೀವೇನದ ಯಾಕಂದ್ರ ನೀವು ನಮ್ ಮಂದಿದ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ ಪಕ್ಕಿನೇ, ನಾನು ಅಡ್ರವನೇ ಇದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೇನದ ನಮ್ಗೆ ಏನದ ಒಟ್ಟ ಇದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಕೇಸ್ ನಾವ್ ಹೇಳಿ ತಕೋರಿ, ನಿಮ್ ರೊಕ್ಕನ ಹಾಕ್ಸು ನನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿಂದ ಮುಂದನದ ಇವತ್ತ ನಾಳೆ ಜೇಲ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಅವ್ರ ಜೇಲ್ದಾಗ ಅದಾರ, ಇವ್ರ ಜೇಲ್ದಾಗ ಅದಾರ, ಇದೇ ಹೇಳ್ಕೊತ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಅವಾಗೇ ರೀ ಇದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 2 ವರ್ಷದಿಂದ್ರಿ. ಅವಾಗೇ ನಮ್ ಜಮಾ ಆದಾಗಿರೋರು. ಅವಾಗೇನ್ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಅವಾಗೇ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರು. ಬರೋಣ ಹೊಳ್ ತಕೊಂಡೇವ್ರು. ನಿಮ್ ಮನುಷ್ಯ ಅದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಮನುಷ್ಯ ಅದೀನಿ, ನಾನು ಅನ್ನೋದ ಬಡವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಅದೀನಿ, ನಾನು ಭವ್ಯ ಸಮಾಜ ಅದೀನಿ, ನೋಡ್ರಿ ನನ್ ಮಾತು ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವ್ ಅನ್ನೋದ ಹೊಳೆ ತಕ್ಕೋರಿ ಕೇಸ, ನಿಮ್ ರೊಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರ ನನ್ಗತ್ತೆ ಅವ್ರು. ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೊಳೆ ತಕೊಂಡೇವ್ರಿ. ಹೊಳೆ ತಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನದ ಏನು ಯಾರು ಹಚ್ಕೊಳತ್ತ ಇರ್ಲಿ, ಕಾಂತ ಹೊಡ್ಯಾರ್ರಿ. ನಾ ಯಾವ ಮಗನ ಏನ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಅವನೇ ಹೇಳ್ದ ನನ್ ಕೂಡ ಜಗಳ ತಗೋದನ್ರಿ. ಕಾಂತ ಹೊಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಹೇಳಿಂದ ಬಂದವ್ರ ಕಾಂತು ಹೊಡ್ಯಾರ ಏನ್ರಿ? ಮುಗಿಸಲ ಹಿಂದಾಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರು, ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರು. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಬರ್ತಾರ, ರಾತ್ರಿ ನಾ ಕರ್ಸಿದ್ರಿ, ನಾವ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದ್ರಿ. ಅದು ಕಾಂತ ಹೊಡ್ಯಾರ ಬಂದನ್ರಿ. GM ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ್ರಿ. ಬಂದು 10 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಡವ್ರಿ. 10 ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ರೀ, 2,65,00,000 ಅದ್ರಿ. ಅದೇನ್ ತೊಡ್ಯಾರಿ, 2,65,00,000 ತಿಂದಾರಿ. ಮತ್ ಬಡವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರು? ಕಡಿ ಅರ್ಧಾರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. 10 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷದಾಗ ಏನೋ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 5 ಲಕ್ಷ ತಿಲ್ಲಿ. ಮತ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅದು? ಈ ನಮನಿ ಆರಾಮ್ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಇದು ಹೆಂಗ್ ಹೊಟ್ಟಿಗತ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ? ಬಡವರಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತದ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅವ್ರು? ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಿಲ್ ಅದಾರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ DM ಇದ್ದನ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವನೊಬ್ಬನ ಹಾಕೊಂಡಾರ್ರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ತರ್ ರೀ ಅವ. ಯಾರು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಾರ್ರಿ. ಕಾಸ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸೋಲಾಗಿರಿ ಆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿಬಿಟ್ಟಾನ. ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಮೇಡಮ್ ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ SC/ST ಆಫೀಸ್ದಾಗ ರೀ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಮೇಡಮ್ ನಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಜದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ತಿಳಿದ್ರು. ದೇವ್ರ ಮನೆ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ. ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕೇಳಿದೇವ್ರಿ. ಆಯ್ತು ಜಮಾ ಆಗ್ಯಾವ, ನಿಮ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ದನ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಂಟೀನಿ, ಅದು ಹೊಂಟೀನಿ, ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇವ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ರಿ. ಅವನು ದೇವ್ರ ಮನಿ ರೀ. ನಿಮ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ ತಿಳಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಆ ಕಡೆ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದೇನದ ಇವು ಅದು ನೋಡ್ದೇವ್ರಿ. ಇವತ್ತ ನಾಳೆ ಕಾಂತ ಹೊಡ್ಯಾರ ನೋಡಿ ಜಗಳ ತಗೋದನ್ರಿ. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅದಾರ ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರದವ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ತನಗ್ ಪರಿಚಯ, ನಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ತನಗ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನದ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ರಿ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಾನು ಕೂಡ ಡಾಪುರ್ಸಿದನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಮತ್ತೆ DC ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟೇವ್ರ ಮನವಿ, DC ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟೇವ್ರ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ DC ಅವ್ರಿಗೇನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರು. ಮತ್ತ ಹೊಳ್ ತಕೊಂಡೇ ಅಲ್ರಿ ಮರುದಿವ್ಸ. ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾವ. ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ರಿ DM ರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲದಾರ ಅವ್ರು? ಈಗ ಯಾರ್ರಿ? ಕಾಂತೂರ್ ಅವರು ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದಾರ ಏನ್ರಿ? ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಪುರದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ SS ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ. SS ದಾಗ ಏನೋ ಟೀಚರ್ ಅದಾರ ಅವ್ರು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ? ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಆದನ್ರಿ. ಭೇಟಿ ಆಗಿಂದ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮಾಡಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾವ. ಹಿಂಗಾಗೋದು ನನಗೇನ್ ಪೂನ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ರಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅದ್ರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಪರಿಚಯ ಅದಾರ ನಮ್ಗೆ. ಪರಿಚಯ ಇದ್ದೇವನೇ ರೀ. ಹಿಂಗನ ನಮಗೇನದ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡತನ್ರಿ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡತನ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕ ಮತ್ತೆ DC ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೇವ್ರಿ. ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟೆವು.
ಅವ್ರ ಏನದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಇದನ್ನಾಗ್ಯಾವ್ರಿ ಸರ್? 40 ಮಂದಿಗ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿ ರೀ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ. ಹಾ ಆರ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕಡೆ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಜನರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳು ಬಂದವ್ರಿ? 13 ಜನರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. 27 ಜನರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ 2,65,00,000 ರೀ. ಇಟ್ಟು ಹಪ್ಪಾರಿಸಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 2 ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಬಡವರಿಗಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಬಡವರೇನೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ. ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇವ್ರು ತಿಂತಾರಂದ್ರ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಇದು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಬಡವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇವ್ರು ತಿಂತಾರ್ರಿ. ಹೆಂಗತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತದ ಇವ್ರಿಗೆ? ನಮ್ ಮಂದಿನೇ ರೀ, ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ ಮಂದಿನೇ ರೀ. ಆ ಡಿಜೆಮ್ನು ನಮ್ ಮಂದಿನೇ ರೀ, ಇಲ್ಲಿಯವ್ರು ನಮ್ ಮಂದಿನೇ ರೀ. ಅವೇನ ಅಭಿನಯ ಸಲ ಅಭಿನಯ ನಮ್ ಮಂದಿ ಅವಲ್ರಿ. ಅವ ಯಾರದ್ರೇನು ಅಭಿಲಾಷಿ ಅವ ಅಭಿನಯ ಬೇರೆ ಅದನ್ರಿ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ ಮಂದಿನ ಹೆಂಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಒಡ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲ. ಏನದ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದೇವ್ರಿ. ಆ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟೇವ್ರಿ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರದಾರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸತ್ಯಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಂಡಿವಟ್ರಿ. ಊರೇ ಮಧುಮಾವಿ ರೀ. ಅಷ್ಟ ಲೋನ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೇಮ್ಮ ಕಾಯಿಪಲ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಲೋನ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೇವ ಅಂದ್ರ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅಂತಂದಿರಿ ನಾವು. ಯಾರು ಅಂದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜನನೇ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರು. ನಮ್ ಗೋಯಿ ಒಡ್ಡಾರದವ್ರ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು. ಪರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತ ಕಾಂತು ಒಡಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಬರಾನ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು 50,000 ಹಾಕಿದ್ರಿ. 50ದಾಗ ಅರ್ಧ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರ ಅರ್ಧ ನಮ್ ಕೊಟ್ರಿ. 50 ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಲೋನ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿ ಅವ್ರು. 50,000 ಲೋನ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿ. ಹಾಕ್ಸನ ಅರ್ಧ 25,000 ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು. 25,000 ನಮ್ಗ್ ಕೊಟ್ರು. ಕೊಟ್ಟದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐತ್ರಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರು. ಬಂದ್ ಗೆಸಿಂದ್ರ ನಿಮ್ಗ ಮತ್ತ ಬೋಯಿ ಒಡ್ಡರ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಲೋನ್ ಬಂದಿದ್ದಮ್ಮ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗ ಅಂತೇಳಿ 3-4 ಜನ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರು. ಬಂದ್ ಗೆಸಿಂದ್ರ ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರು. ಬಂದ್ ಗೆಸಿಂದ್ರ ಹಿಂಗಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವ್ 40 ಜನ ಅದೇರಿ, ಒಬ್ರು ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. 40 ಜನಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗ್ ಲೋನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. 40 ಇಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗ ಹಾಕ್ಸಿಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ ಲೋನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರ. ಹಾಕ್ಸನ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವ್ರು. ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮ್ಯಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ IDBI ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಒಂದ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಅದು ಒಂದ್ ರೂಮ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಓದಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾವ್ ಸೈನ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕಾಗದ ಮ್ಯಾಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ, ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ತೀವಿ ಬಂದು ಒಯ್ಯಾಕತ್ತದ ಅಂದ್ರಿ. ನಾನು ಹೋದಿರಿ. ನಾವು ಹೋಗಿ 1 ತಿಂಗಳು 15 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು. ಮೆಸೇಜ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ. ಅದ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾರು ಗೋಳಿಯಾಗಿ ಮತ್ತ IDBI ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಿರಿ. ನಾವು ಬಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಅವ್ರು ಯಾರು ಹಾಕಿದಾರಲ್ರಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಲೋನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ರಿ ಅವರೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಈ ಪರ್ಸೂರಿ ಮತ್ತೆ ಒಡೆಯರ್ ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಿನಾಶ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ರಿ ಅವ್ರು. ಹಿಂಗ ಹಾಕೊಂಡ್ ನಾವ್ ಬಂದ್ ಕೇಳಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಲಾಕ್ನಾಗ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಗ. ಲಾಕ್ನಾಗ ಬಿದ್ದವ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟಿವ್ರ ನಾವು. ಬಂದ ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 5 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ರೀ. 5 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ನಾವ್ ಅದೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾಳೆಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರ ರೊಕ್ಕನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿರಿ. 2ನೇ ಸಲ ಇದ್ರಿ ಬರಾಕತ್ತೀರಿ ನಾವು. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಅದ ಒಂದು ರೊಕ್ಕ ತಕೊಂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾವು. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ಸರ್. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ? ಕೊಡ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿ ಅವ್ರು. ಕೊಡ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಅದ್ರ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಅದಾರ? ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ಅದಾರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಜಾಪುರದಾಗ ಅಂತ ಇಲ್ರಿ. ಈಗೇನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂದ್ರ ಈಗ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ್ರ ಈಗ ಕಾಂತ ಹೊಡಿಗ್ಯಾರ್ರಿ ಪರ್ಸೂರ್. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಅದ ಅಥವಾ ಇಲ್ರಿ? ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ರಿ, ಏನಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಗ ಏನು ಅವ್ರು ತೋರ್ಸಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಅದು ಒಟ್ ಸಿಮ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ನಾವ್ ಈಗ ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ? ಮನಿಗೆ ಬಂದು 40 ಮಂದಿದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಒಂದ್ 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ಲೋನ್ ಬರ್ತದಮ್ಮ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ.
ಈಗ ಅಂದಾಜ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಇದನ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್? ಎಲ್ಲಾರು 40 ಜನ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್. ಹ್ಮ್ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ರೊಕ್ಕ ರೀ. ಆದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇಲ್ರಿ, ನಾವ್ ಏನೋ ಅವ್ರ ಕೇಳಿಲ್ರಿ ಬಾಳಿಲ್ರಿ, ಬರೇ ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ರಿ. ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗೆ ರೊಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಿದೇವ್ರಿ ನಾವ್ ರೊಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗನ ಬಂದ್ ಕೇಳನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ನೀವ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನ ತನ ಹಾಕಿಲ್ರಿ, ಇಂದ ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ. ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೀ, ಯಾವ ಊರು? ಮದುವೆ ರೀ.